Welcome back, dear students. In cancer topic, we made two parts. In the first part, we learnt about what is cancer, the discovery of the cancer, what are tumors, the two types of the tumors, and we also learnt about the properties of the cancer cells and the types of the cancer, and we learnt about the carcinogens and different type of carcinogens that causes the cancer. In this class, we are going to learn about the science of the cancer, detection and diagnosis of the cancer, treatment of the cancer patient, and the preventive measures of the cancer. See, the cancer is nothing but the uncontrolled cell division leading to the formation of a new tissue or a tumor. So, how we have to detect the cancer? What are the signs of the cancer? These are nothing but means when we early detect the cancer, it is easy to diagnose it and we get treat and we cure from the cancer. If it is progress into the third stage, we are unable to treat the cancer and the cancer patient is going to die. So, the detection of the cancer early is useful in treating the cancer patient. So, then what are the signs of the cancer? The first signs is a lump or hard swelling which does not heal up. A lump or a hard swell occur on the body parts in the localized area where it does not heal up early. Second one, unexplained loss of appetite. The person, there is no, he is not feeling to eat, there is a loss of appetite and weight loss. The person becoming lean and lean every day. Difficulty in swallowing and the persistent of indigestion. The person unable to or he feel the difficulty in swallowing the food, and also the persistent indigestion is seen, it is the sign of cancer. Then the persistent of a cough, the patient is continuously coughing and there is a hoarseness is seen, such if the patient is suffering with the lung cancer or the esophageal cancer or certain cancers, such symptoms are observing. Unusual discharge, there is an unusual discharge of the blood or some material from the vagina or the nipple. If the cervical cancer is there, vaginal cancer is there, in such cases the unusual discharge occur, and if the breast cancer is there, the discharge occur from the nipple. It is the indication of the breast cancer and this is the indication of the cervical cancer or ovarian cancer. The change in the color of rat or the mole. See, the lump that occur, it is hardened one. After a few days, the color of the mole or a rat is changed. It is the indication or it is a sign of the patient is suffering with the cancer. The persistent of constipation is also seen, and also the presence of the blood in the fecus is also seen in cancer patient. These are certain signs of the cancers of different type. So, how we have to detect cancer or how we have to diagnose the cancer of the types of the cancer, different type of the cancer. See, biopsy is one diagnostic method or test method where a tissue is taken from the localized area and it is observed under microscope. We already know that
we already know that the properties of the cancer cell, the characteristics of the cancer cell. The histopathological observation by a pathologist can detect the cancer cells by taking out the tissue from a localized area. Sometimes what they do, a local anesthetic is given the doubted area where a sharp needle is used and he prick out aspiratic fluid from the area, and that fluid is used for observation, is used for the detection of the cancer. Such technique is called biopsy. Such technique is called biopsy. Endoscopy. What is endoscopy means? A long flexible plastic tube is there. In front of this tube there is a tiny camera. This long flexible plastic tube with the tiny camera is used to observe the physician. It used to observe what observe? It used to observe the lump or hard thing or cancerous tissue or the tumor occur internal organ. So it is the tiny camera helpful to the physician to look out the site of tumor development. So different type of endoscopy are there, like colonoscopy is used to observe the colons. Colonoscopy is used to observe colons if the colon cancer is there, for observing the site of where exactly the cancer or the tumor is occurred. See, the colonoscopy is used. Or one more technique called laparoscopy. If the abdominal cancer is there, the laparoscopy is used to detect the tumor, the cancerous tumor tissue. And also the gastroscopy is there, where if the cancers occur in the stomach region is easily detected or observed, the area is observed with the help of the endoscopic methodology. Pap smear, it is a cytological staining methodology used to detect the cervical cancer or the cancers occur in the genital tract. A smear is taken from the vaginal tract, a swab is taken and it is smeared out, and this slide is observed under the microscope. Such technique is called as the Pap smear. Blood test, it is based on blood test and immunohistochemistry. Both are based on the antigens released by certain tumors. If the tumor is occurred, like in case of the prostate gland cancer, where the prostate gland specific antigen is released by the tumor, the detection of the prostate specific antigen in the blood, one can say that the patient is suffering with prostate gland cancer. Like that, CA125. In case of ovarian cancer, the antigen CA125 is released, or in case of liver cancer, alpha fetoprotein is there, or intestinal cancer or the liver cancer, the alpha fetoprotein is released. Based on such antigens and antibody reactions, we are able to detect certain cancer. Lastly, diagnostic imaging. Diagnostic imaging provide us the photographic image or the computerized image of the internal organs where the cancer occur. X-ray, we already know that the X-ray, the X-ray radiation used to get the photographic image where on the basis of that photographic image, the doctor or the physician able to detect where the lump occur in the internal organ of the human body. Scat scanning, it means
computerized axial tomography. It uses the X-ray for better imaging. It uses the X-ray, only, but it gives the better imaging in computerized, so that we are able to see the better picture or better image with the help of the Cat scanning, or popularly it is calling as CT scan. So, internal organs, the image of the internal organs we get by using Cat scanning, whereas MRI scanning means magnetic resonance imaging. It uses the strong magnetic field and non-ionizing radiations, so that it can be observed wherever the cancer or the tumor occur in the internal organs lively. Mammography, if the breast cancer is there, using the radio imaging or the photography is taken of the breast, it is called the mammography. Ultrasound, so ultrasounds are used, high sounds are used, where these sounds, when they hit the cancerous tissue or the lump, when they come back, they form one image. On the basis of that image, we are able to detect the lump or the tumor or the cancer tissue. Like this way, we are able to detect and diagnose the cancer, different kind of cancers. Now coming to the treatment, there are several methodologies used to treat the cancer patient, like the chemotherapy, surgery, radiotherapy, immunotherapy and gene therapy. And what is chemotherapy? The antibiotic mediated therapy or the chemical mediated therapy is called as chemical mediated treatment is called as chemotherapy. See, one plant called as Vinca rosea or periwinkle. This Vinca rosea, from this Vinca rosea, the two anti-cancerous substances are extracted. Those anti-cancer substances are called vincristine and vinblastine. These substances help us to treat the cancer. So, they are anti-canceric substances extracted from Vinca rosea, or the plant is also called as periwinkle, or the substances from the taxus plant, the roots of the taxus plant called the taxol is used to treat the cancer patient. Now one more molecule is detected from the turmeric called curcumin. The curcumin is also having the anti-cancer properties. So, several anti-cancer substances are extracted from the plants and these made it into a tablet form, and these tablets are given to the patient. By this way, the cancer patients are treated and they cured from the disease. Surgery, in case of benign tumor, it is not life threatening one. A local anesthesia is given and the tumor is released or it is removed by the surgery. Laserosurgery methodologies, the lump or the tumors are removed. This is one methodology used to treat the cancer. Surgery is one more methodology. Radiotherapy, some of the radiations are used like cobalt 60, iodine 130, these radioisotopes, the cobalt 60, rhodon 120, iodine 130 and X-rays are used, these radioisotopes are used to treat the cancer. See, these radiations kill the carcinogenic cells. Sometimes they also kill the normal cell. These are the side effects of the cancer. And about the antibiotic, there are several side effects.
like if the patient take these antibiotics or during the chemotherapy, he may also suffer with anemia and weight loss. So, immunotherapy, where the immunological, the cellular immunological cells are used, or what is that, cytokines are used to treat the cancer, like the interferons, like tumor necrotic factor. These tumor necrotic factor attack the carcinogenic cells, and it going to kill the cell which is transformed into carcinogen, transformed into cancerous cell. So, these are the treatment are called the immunotherapy. This is a methodology used to treat the cancer patient. Lastly, gene therapy. We all know that there are proto-oncogenes, means our normal cells are transformed into the carcinogen cells. These are called the proto-oncogenes. There is a defect in several genes or the process, our normal cell is turned into carcinogenic cells. So, the gene therapy is one methodology where the replacement of default faulty gene with a normal gene, we can treat the cancer. So, this is a costly one. Nowadays, they are using the combined methodologies, means radiotherapy with the chemotherapy and also surgeries to treat the cancer patient, So, these are the treatment methodologies used during the cancer treatment. Now, we are going to learn about the preventive measures, how we are going to prevent the occurring of the cancer. The first one is avoid chewing and smoking of tobacco. Tobacco is the main reason 60% of cancer, the lung cancer, teeth cancer, mouth cancer, 60% of the cancer patient are in India are due to the tobacco chewing or the smoking of tobacco. Avoid this or the ban of tobacco, we can lower the lung cancer. Avoid the chewing and the smoking of tobacco. This is the first preventive measures of we can prevent the cancer occurring by avoiding the chewing and smoking of tobacco. Second, avoid the using the carcinogenic substances like the synthetic colors for coloring the food. In the market, we are going to see the colored food. These colored food made by using the synthetic colors. So, avoiding this, because these synthetic colors are carcinogenic. We are seeing the egg rice turning into the saffron in color. That is due to the synthetic color. Avoid using the synthetic color in coloring the food. Avoid the synthetic color and the testing powder. They are leading to cancer. Because of that, the cancer may occur to you. Preventive measures. See, environmental factors are also causes the cancer. Like the companies or the industries release the soot that causes the cancer. So, they say that the occupational and carcinogenic pollutant released by the industries should be controlled, so that the strict preventive measures should be followed by the industries and the companies to overcome occupational and carcinogenic subpollutants. And we must eat, our diet must contain the food which is rich with anti-carcinogenic food. Our diet should contain
the anti-carcinogen, the food is rich with anti-carcinogenic substances like a turmeric or a neem that contains certain anti-carcinogenic substances should be used in the food. The food like leafy vegetable, fruits, seasonally you should eat the fruits or the pulses result in lowering the occurrence of the cancer. And the regular medical checkup after 40 years of the age is used to detect the cancer early. When the cancer is detected early, it can be treated easily and it can be cured easily. So, these preventive measures should be followed one and all, so that the early detection of the cancer is there, and also we can cure from the such disease. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗ್ತವೆ, ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು, ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಕರ್ಕರೋಗಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು, 4 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಲಿಂಫೋಮಾ, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಈ ಕರ್ಕರೋಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿದ್ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ 4ನೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಲಂಪ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಂದರೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಬ್ತದೆ, ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ತದೆ. ಆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂದಂಥ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಲಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಮಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ, ಕರ್ಕರೋಗದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಗುಳ್ಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ತದೆ, ಆ ಲಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಜಲ್ದಿ ಮಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪೆಟೈಟ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಿಲೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮಿದ ಮೇಲೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದೇಹ ಕೃಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಶ ಅಂದರೆ ಬಡಕಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಊಟನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವ ಕೃಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಡಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಕರ್ಕರೋಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಕರೋಗ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕರ್ಕರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ಕರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅವಂಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪಚನ ಇರ್ತದೆ. ಅಪಚನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈನ್, ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಫ್,
ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸೋಫೆಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ, ಇಸೋಫೆಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಂತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸ್ನೆಸ್, ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಗಡಸು ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ, ವೆಜಿನಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಯೂಶ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದ್ರವ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು, ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ್ರವ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ದಪ್ಪದಾದ ಗಡ್ಡೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ನೋಡಿರಿ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅದು ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂತಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ದಿನಗಳದಂತೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೋಡಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. 1ನೇ ಸ್ಟೇಜು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ನೋವು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋವು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಬಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ. ದ್ರವಗಳ ಆಧಾರಿತ ರೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾಗದೊಳಗೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದೊಳಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ಲೋಕಲೈಸ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಅರವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅರವಳಿಕೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರವಳಿಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕರೋಗದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಕರ್ಕರೋಗ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಥೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಥೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಆ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥೊಲಾಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಬ್ಬಿತ್ತಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ,
ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಪ್ ನಿಡಲ್ ತೋತಾರೆ, ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಿನ ದ್ರವ. ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಗಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಲೇನು ಕಚ್ಚಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾದ ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಸ್ಪೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಿಡಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಸ್ಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದೊಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಯ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಎಂಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ಶಕ. ನಮಗೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗಿನ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಾದಂಥ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೈಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹೋದಂಗೆ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗಿಯ ಗಡ್ಡೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬಂದವು. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಲೆಪರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಜಠರದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಇದು ಅದ. ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್, ಸೈಟೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈಗ ರೋಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಸಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾಬಿಂಗ್ ತೋತಾರೆ. ಹಂಗೆ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ತೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿಯರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತೇಪೆ. ಆ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ದ್ರವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಹಿಸ್ಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜನಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಗಡ್ಡೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರ್ಕರೋಗ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಕರ್ಕರೋಗಿಯ ಗಡ್ಡೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಜನಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ, ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೋ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಕ್ತ ತಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆರ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆರದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳು. ಹಿಂಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತದ, ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ, ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಓವರೀಸಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಆ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CA-125 ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಜನಕ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋತಾರೆ, ಅಲ್ಫಾ-ಪೆಟೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜನಕ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವಂಗೆ ಇದೇ ಥರನಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಥರನಾದ ಕರ್ಕರೋಗದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಲಿಕತ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ. ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿಕಿರಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಡಿತದಲ್ಲ, ವಿಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಲಂಪ್, ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬು ಕಾಡ್ತದೆ. ಆ ಉಬ್ಬಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವನಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಬೆಟರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾದಾ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗಣಕೀಕೃತ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಣಕೀಕೃತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹೌದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಯದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಲವಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲವಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಲವಾದ ಒಂದು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಅಯೋಜಿನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅಯಾನೀಕರಣಗೊಳಿಸದ ವಿಕಿರಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಹದ ಮೃದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಸೊನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಾನ್ ಅಯೋಜನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಯಾನೀಕರಣಗೊಳಿಸದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಮೊಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶಬ್ದ. ಹೌದಾ, ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಈ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳೇನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು, ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾವೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು, ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಗುಣ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದನೇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಕೀಮೋ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮುಖೇನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕರ್ಕವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಡ್ಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವಿಂಕಾರೋಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸದಾಬಹಾರ ಹೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ಸದಾಬಹಾರದ ಗಿಡಬುದ್ದಿ ತಕ್ಕೋತಾರೆ. ಗಿಡದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿನ್ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿನ್ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು, ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋಲ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರಿಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಏನದ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಕುರ್ಕುರ್ಮಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರೊಳಗಿರ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಲಿನಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಬೇವು ನೋಡ್ರಿ,
1 ಟರ್ಮರಿಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರಿಶಿನ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕರ್ಕರೋಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಬೇವು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್. ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತಾ. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು, ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಿಡುವಂತಹ ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 60 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋಡಾನ್ 130 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯೋಡಿನ್ 120 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕರೋಗ ಇರ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈ ವಿಕಿರಣಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮನೆಯಾಗ ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ದೂರ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಕಿರಣ ಬಿಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಆ ವಿಕಿರಣ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ನಾವು ಸೈಟೋಕ್ಯಾನಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಿರ್ತಾವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯೂಮರ್ ನೆಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಗಡ್ಡೆ, ನೆಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಸ್ತು. ಟ್ಯೂಮರ್ ನೆಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತು. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಇಡೀ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಒಳಗೆ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಟಿ ಜೀನ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕ್ರಾಂತಿಜನಕ ಅಥವಾ ಕರ್ಕರೋಗಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹೀಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ. ಅವುಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ, ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳವ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಳಗೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಕರೋಗ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟೀತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಸೋಫೆಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಇಳಿಮುಖ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕರ್ಕರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೇನ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಮಖಂಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾವ ತಿಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸನ್ ಉಂಡಿ, ಲಾಡು ಗಿಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ. ಅಥವಾ ಈ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಎಗ್ ರೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೂರಾ ಕಲರ್ ಕೇಸರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕೇಸರಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್
ಅಂದರೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಏನು ಆಹಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು FSSAI ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು, ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಂದ್ರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಬೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಉದ್ದ ಸೌತಿಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಳಿ ಕೋಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಹತ್ತದ. ಅವ್ನು ತಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿವಸನೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕನೇ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಜಮಖಂಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಾಳೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಾಗಿ ಕಳಿತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದವ್ರ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ, ತಾನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂತಹ ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವು ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಕರ್ಕರೋಗದಂತಹ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮುಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ರಾತ್ರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಚಿಮ್ನಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ದಟ್ಟದಾದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ಟದಾದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೂಷಪೂರಿತದ ಗಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ಕರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶೀಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನಿಕ್ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪಲ್ಸಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀಸ್ನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿರಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಇಂಥ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ತೋರಿ, ನಮ್ಮದು ತೋರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವು ತೋರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅದ. ಆ ಬೆಲೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ತೋತಿರ್ತಾರೆ, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಇರ್ತೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರ್ತೀರಿ. ಒಳಗಡೆನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮ್ ತಪ್ತದೆ. ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉದ್ದು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಬೆಳೆಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಕಪ್ 40 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ, ವೈದ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕರ್ಕರೋಗ ಇತ್ತಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ಕರೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.